مہلک وبا کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے حکومتی اقدامات۔ رحیمیہ خان میں بی ایس ایل لیب 3 کی تعمیر کا کام شروع۔ لیب شیخ زاید میڈیکل کالج کے اناٹومی ڈپارٹمنٹ میں بنائی جانے لگی۔ پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر طارق احمد کا کہنا ہے کہ بی ایس ایل لیب 3 2 ہفتوں بعد فنکشنل ہو جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار رحیمیہ خان سے لاہور واپس چلے گئے۔ موسم کی خرابی کے باعث جہاز کو شیخ زاید ایئرپورٹ پر اتارا گیا۔ ڈپٹی کمشنر علی شہزاد، ڈی پی او اسد سرفراز سمیت دیگر نے استقبال کیا۔ ایم این اے جاوید اقبال اور صوبائی پارلیمانی سیکرٹری چودھری محمد شفیق نے ویٹنگ لاؤنج میں وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی۔ رحیمیہ خان میں جاری ترقیاتی اسکیموں بارے بریفنگ دی گئی۔ مہنگائی کی ماری عوام پر بجلی کے بعد پیٹرول بم کرا دیا گیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 5 روپے تک اضافہ۔ پیٹرول 3 روپے اضافے سے 103 روپے 69 پیسے لیٹر ہو گیا۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل اور مٹی کا تیل 5 روپے مہنگا۔ پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہونے پر عوام کا پارا ہائی۔ اپوزیشن نے بھی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا۔ رکن صوبائی اسمبلی علی حیدر گیلانی نے کہا، حکومت کی ناقص منصوبہ بندی سے عوام تنگ آ چکے ہیں۔ پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہونے کے اثرات سامنے آنے لگے۔ ملتان میں الیکٹرانکس آئٹم کی قیمتوں میں اضافہ۔ فریج، اوون، گیزر سمیت دیگر اشیاء کی قیمتیں 500 سے 1000 روپے تک بڑھ گئیں۔ تاجروں کا پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ فی الفور واپس لینے کا مطالبہ۔ کہتے ہیں حکومت مہنگائی کر کے مری ہوئی عوام کو مزید مار رہی ہے۔ سناوا میں سستا آٹا نایاب ہو گیا۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے کی قلت، شہری پریشان۔ لاکھوں کی آبادی کے لیے ایک ہفتے میں صرف 30 تھیلے فراہم کیے جانے لگے۔ شہری پریشان، خالی ہاتھ لوٹنے پر مجبور۔ یوٹیلیٹی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ آٹے کے تھیلے کی تعداد بڑھانے کے لیے انتظامیہ کو درخواست دی ہوئی ہے۔ میاوالی میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر فارمرز آفس کی بلڈنگ شدید خستہ حالی کا شکار۔ ایکسین بلڈنگ نے عمارت کو خطرناک قرار دے دیا۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر فارمرز کا کہنا ہے کہ نئی بلڈنگ کا تعمیراتی کام 2018 میں شروع ہوا تھا۔ فنڈ کی بندش کے باعث تعمیراتی کام تاحال مکمل نہیں ہوا۔ سناوا سبزی منڈی کے نزدیک پی ایس او ٹپو سے جانے والی پائپ لائن سے تیل کی لیکیج۔ کیپکو کو ٹڈو سے ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں۔ ایریا کو کارڈن آف کر دیا گیا۔ ٹریفک کی آمد و رفت جاری۔ سرگودا کی تحصیل ساہیوال میں اسسٹنٹ کمشنر کی گرفتاری کا معاملہ۔ آل پاکستان پروونشنل ایسوسی ایشن سروسز نے ملتان سمیت صوبہ بھر میں قلم چھوڑ ہڑتال شروع کر دی۔ ادھر کہروڑ پکا اور میاں چنو میں محکمہ مال اور اراضی ریکارڈ سینٹر کے عملے کی بھی ہڑتال۔ دور دراز سے آئے سائلین خوار ہو کر رہ گئے۔ سرگودا میں سردی بڑھتے ہی گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی بڑھ گئی۔ حسین آباد، رحمان پورہ، شرازی پارک سمیت دیگر علاقے گیس سے محروم۔ گیس آتی نہیں، بل ہزاروں روپے کے آتے ہیں۔ شہری شکوہ کناں سڑکوں پر نکل آئے۔ کوٹ فرید روڈ ٹریفک کے لیے بند۔ مظاہرین کا گیس کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ۔ تنخواہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، ڈی جی خان میں ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ملازمین ڈٹ گئے۔ 2 ماہ کی تنخواہیں نہ دینے پر میٹروپولیٹن دفتر کے باہر سراپا احتجاج۔ کہتے ہیں جب تک سیلری نہیں دی جاتی کام نہیں کریں گے۔ دنیا پور میں محکمہ بلڈنگ کی عدم توجہی، 3 سال گزر گئے۔ ریسکیو کی عمارت تاحال فعال نہ ہو سکی۔ علاقہ مکین پریشان، کہتے ہیں ایمرجنسی کی صورت میں ایمبولینس لودھرا سے آتی ہے۔ ٹھیکیدار کا کہنا ہے کہ محکمہ بلڈنگ کی جانب سے فنڈز جاری نہیں کیے جا رہے۔ محکمہ اگر فنڈز جاری کرے تو بلڈنگ کو مکمل فعال کر دیا جائے گا۔ ملتان میں اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کی کارروائی۔ لیگی رہنما امیدوار صوبائی اسمبلی رانا عرفان احمد اور ان کے بھائی رانا عبدالرحمان کے خلاف تھانہ اینٹی کرپشن خانیوال میں مقدمہ درج۔ ملک مشتاق احمد تحصیل آفیسر پلاننگ تحصیل کونسل کبیروالا بھی نامزد۔ مقدمے کی تفتیش ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن ملتان اور سرکل آفیسر اینٹی کرپشن خانیوال کے سپورٹ کر دی گئی۔ سناوا میں کالا پتھر فروخت کرنے والوں کی شامت آ گئی۔ تھانہ محمود کوٹ پولیس کی کارروائی۔ کالا پتھر فروخت کرنے والے 5 ملزمان گرفتار۔ مقدمہ درج، کالا پتھر بھی برآمد کر لیا گیا۔ زہریلے پانی سے اگائی گئی سبزیوں کے خلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں۔ ملتان میں کایان پور چوک اور بند سندیلا کے قریب 56 کنال اراضی پر سبزیوں کی چیکنگ۔ سیوریج کے پانی سے سیراب 24 کنال سبزیاں تلف۔ ادھر ڈی جی خان میں 107 فوڈ یونٹس کی چیکنگ۔ ناقص انتظامات پر بیکری سیل۔ 85 کو وارننگ نوٹسز جاری۔
480 किलो आटा, 100 किलो तैयार बेकरी आइटम्स, 50 किलो चीनी और 40 किलो मिक्स मटेरियल बरामद। डीजी खान में अदरक महंगा होते ही नायाब हो गया। सस्ते बाजारों से भी अदरक गायब, अशिया की कीमतों के नरखनामे तक मौजूद नहीं। उधर अहमदपुर शर्किया में ग्राम फरोशों के खिलाफ घेरा तंग, 1000 रुपए फी किलो अदरक फरोख्त करने वाले 3 दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया गया। सरगोदा शहर के बाजारों में तजावुजात माफिया का राज और गैर कानूनी मोटरसाइकिल रिक्शा अड्डों ने ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम कर दिया। उधर बहावलपुर में इंतजामिया तजावुजात के खिलाफ मुतहरिक, सर्कल रोड पर तजावुजात के खात्मे के लिए ऑपरेशन थड़े पर खड़े दर्जनों मोटरसाइकिल उठा लिए गए, हजारों रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। सिंथेटिक हॉकी ग्राउंड मुल्तान का मंसूबा एक बार फिर ताखीर का शिकार। नेशनल हाईवे ने हॉकी ग्राउंड की जगह पर सड़क का मटेरियल रख दिया। हॉकी ग्राउंड में इस वक्त पत्थर, बजरी, रेत और मिट्टी मौजूद। नेशनल हाईवे ने 4 दिन में मटेरियल उठाने की यकीन दहानी करवा दी। ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान ने महंगी सब्जियों का हल निकाल लिया। हाइड्रोपोनिक्स में सब्जियों की काश्त का कामयाब तजर्बा। माहिरीन ने शहरियों को सब्जियां घर में काश्त करने का मशवरा दे दिया। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नजर फरीद का कहना है कि छोटी सी जगह पर कई सब्जियां काश्त की जा सकती हैं। काश्त के लिए मिट्टी की भी जरूरत नहीं। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शरीफ तरीन का सोशल वेलफेयर ऑफिस का दौरा। बाहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम सेंटर को कचरे बहबूद में शिफ्ट करने के अहकाम जारी कर दिए। कहा, पंजाब हुकूमत की हिदायत पर बाहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम स्कीम जारी है। किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुल्तान के बासियों को भी जल्द चिड़ियाघर की तफरीह होगी मुयस्सर। पीएचए मुल्तान ने शाह शम्स पार्क मिनी चिड़ियाघर को फाल करने का ऐलान कर दिया। टेंडर का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। शाह शम्स पार्क के चिड़ियाघर में मुख्तलिफ परिंदे और जानवर शहरियों की तफरीह के लिए रखे गए थे। मुल्तान में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की मीटिंग 2 माह से ताखीर का शिकार। 30 से ज्यादा मुलाजमीन की तरक्कियां रुक गईं। स्केल 1 से 14 तक के मुलाजमीन कई सालों से तरक्कियों से महरूम। कोटाबास में सर्दी की अचानक आने वाली लहर नन्हे बच्चों के लिए खतरा बन गई। अस्पताल में 50% बच्चे नमूनिया का शिकार। डॉक्टर्स ने बच्चों के साथ वालिदैन को भी एहतियात का मशवरा दे दिया। कहा, बच्चों को ज्यादातर नज़ला, जुकाम और खांसी की शिकायत भी हो रही है। सर्दी की लहर में बच्चों को एहतियात की जरूरत है। मुल्तान में मौसम की तब्दीली के बाद ट्रेनों का शेड्यूल मुतासिर। मुल्तान आने और जाने वाली मुतादिद ट्रेनें ताखीर का शिकार। मिल्लत एक्सप्रेस, कराची एक्सप्रेस, तेज गाम एक्सप्रेस और जिक्री एक्सप्रेस 4 से 6 घंटे लेट। मुल्तान में जिला इंतजामिया का रोही की खबर पर एक्शन। फनकारों और थिएटर इंतजामिया के मसाइल का अजाला कर दिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल कमरुज़्ज़मान कैसरानी ने शहर के तमाम थिएटर्स साबिका औकात पर बहाल कर दिए। थिएटर्स के औकात कोरोना के खदशात के बायस तब्दील किए गए थे। मुल्तान में ट्रैफिक पुलिस के ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल के लिए शेड्यूल मुकर्रर। मोटरसाइकिल और कार के ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल के लिए पीर, मंगल और बुध मुकर्रर। हर जुमेरात को एलटीवी के लाइसेंस के हसूल के लिए शहरी अप्लाई कर सकते हैं। हर महीने की आखिरी जुमेरात को हैवी ट्रैफिक का लाइसेंस बनाया जाएगा। बहावलपुर में फॉग में हादसा से बचाव के लिए पेट्रोलिंग पुलिस मुतहरिक। पेट्रोलिंग पुलिस मोबाइल यूनिट की जानिब से फॉग और स्मोक से बचाव की आगाही मुहिम। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर आवाम को एहतियाती तदाबीर से आगाह किया गया। उधर कोटअद्दू में भी ट्रैफिक हादसा से बचाव के हवाले से आगाही वॉक का इस्तेमाल किया गया। मुल्तान में टैक्स पेयर्स और ताजरों के मसाइल के हल के लिए खुली कचहरी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के रीजनल ऑफिस में चीफ कमिश्नर मोहम्मद अब्दुल रज़ाक ने साइलिन के मसाइल सुनकर हल के अहकामात जारी किए। गिलानी हाउस मुल्तान में साबिक सूबाई वजीर सैयद नाजिम हुसैन शाह मरहूम के साले सवाब के लिए कुरान खानी। रुकने सूबाई असम्बली अली हैदर गिलानी, महर अरशाद सियाल, सीनियर नायब सदर जनूबी पंजाब ख्वाजा रिजवान आलम, MNA नवीद आमिर, राव साजिद मलिक, मलिक वासिफ खोकर समेत कसीर तादाद में सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। मुल्तान में पाकिस्तान बैतुल माल की जानिब से मुस्तहिक मरीजों के लिए थैलेसीमिया सेंटर कायम करने का फैसला। थैलेसीमिया सेंटर में मुस्तहिक और जरूरतमंद मरीजों को रजिस्टर्ड किया जाएगा। रोजाना की बुनियाद पर मुस्तहिक मरीजों को खून की मुंतकिली की सहूलियात दस्तयाब हो सकेंगी।
اور بہاولپور جمنیزیم میں 12 سال بعد انٹر ڈسٹرکٹ والی بال میچز، یزمان اور بہاولپور کی روایتی ٹیموں کے مابین مقابلہ، یزمان نے بہاولپور ٹیم کو شکست دے دی۔ تکرار اور ہاتھا پائی نے میچ کے ماحول کو گرما دیا، والی بال میچ کم اور میدان جنگ زیادہ نظر آیا۔